प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह साढ़े कोले दसंबर 2020 के जो एग्ज़ाम होने हैं उन्हां दी डेट शीट जारी हो चुकी है। इस डेट शीट के आउण नाल विद्यार्थियों दे विच बहुत सारे क्वेश्चनस माइंड दे विच आ रहे हैं। अज असी इस वीडियो के राही तुहाड़ियां जो क्वेरीज ने, जो तुहाडे क्वेश्चनस ने, उन्हां दा आंसर देने की कोशिश करांगे। साडा सब तो पहला सवाल यही बनता है कि की यह पेपर ऑनलाइन होणगे जां ये पेपर ऑफलाइन होणगे। भाव कि यह पेपर असी घर बैठे अपने मोबाइल तो कर सकते हैं जां इस दे लई सानूं स्कूल दे विच आउणा पएगा। यह एक बहुत वड्डा सवाल है। इस तो बाद दे विच बच्चों के मन दे विच यह गल है कि जे ये पेपर होणगे तां इन्हां दा पैटर्न की होएगा, क्योंकि पिछले दिनों के विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों पेपर का पैटर्न चेंज कर दिता गया। तो कि यह फाइनल एग्जाम की तरह उस पैटर्न दे विच होणगे जां जो पैस दे एग्जाम आ रहे हैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ने उस दी तरह होणगे। तो तीसरा सवाल जो विद्यार्थियों के मन दे विच आ रहा है कि इस दे लई सिलेबस की होएगा, क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों बहुत सारे टॉपिक सिलेबस दे विचों डिलीट कर दिते गए हैं। किहड़े-किहड़े वो टॉपिक्स होणगे जिहड़े इसका पार्ट नहीं रहणगे, उन्हां दी विद्यार्थियों दे विच थोड़ी जी कन्फ्यूजन है। तो इस तो बाद दे विच एक होर वड्डा सवाल जो बच्चों के मन दे विच है वो ये है कि की इन्हां पेपरां दे मार्क्स साडा जो फाइनल स्कोर है, जो साडे मार्च के पेपर होणगे उस दे विच काउंट होएगा, कि इसका क्रेडिट सानूं साडे जिहड़े फाइनल नंबर आने हैं उस दे विच क्रेडिट इसका मिलना है। तो इन्हां सारे सवालों का जवाब असीं अज दी इस वीडियो दे विच लैणा है। तो बेटा असीं गल शुरू करते हैं। तुहाडे कोल स्क्रीन के उत्ते डायरैक्टर SCRT पंजाब वालों जारी जो पत्र हैगा वो दिखाई दे रहा है। इस लैटर के आधार के उत्ते बेटा असी सब तो पहले सवाल का अपना जवाब लैने हैं। इस दे विच इंस्ट्रक्शन नंबर 3 दे विच बड़ा क्लीयर लिखा हुआ है कि इस डेट शीट मुताबक पहली तो 8वीं तक दीयां जमातां का मुलांकन ऑनलाइन होवेगा। मतलब कि जो पहली तो 8वीं तक के विद्यार्थी ने उन्हां दी जो एवैल्यूएशन हैगी है वो ऑनलाइन होएगी। जिस तरह हुण पैस के पेपर आ रहे हैं, तुहाडे कोले ऑनलाइन शीट्स आ रही हैं, बिल्कुल उन्हां शीट्स की तरह ही 6वीं तो 8वीं पहली तो 8वीं तक के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है होना है। पर नाल दी नाल एक गल बड़ी क्लीयर कर दी गई है कि 9वीं तो 12वीं तक दीयां जमातां का मुलांकन समाबद्ध तरीके नाल ऑफलाइन होवेगा। सो मतलब कि ऑफलाइन का मतलब यह है कि इस एग्ज़ाम के लिए तुहानूं स्कूल दे विच आउणा पएगा, स्कूल दे विच अपीयर होना पएगा। बिल्कुल जिवें तुहाडे पक्के पेपर होंदे आ, फाइनल एग्ज़ाम होंदे है, तुहानूं एक डेफिनेट रोल नंबर अलाट किया जाता है। तुहाडी जो हैगी है सिटिंग प्लान होंदा है, तुसीं अपनी निर्धारित सीट दे जगह के उत्ते बहने हो, तो तुहाडा जिहड़ा हैगा एवैल्यूएशन समाबद्ध तरीके नाल, भाव जिस तरह तुहाडे कोले हुण पैस दीयां शीट्स आ रही सी, तुहानूं एक पेपर करन नूं 48 आवर्स मिलदे सी, तां इत्थे अपने कोले जिस तरह एक पेपर हैगा, पेपर दे लई 3 घंटे हुंदे ने, उस तरीके नाल ही 3 घंटे का समा दिता जाएगा तो तुहाडा पेपर स्कूल दे विच आके ऑफलाइन तरीके नाल होवेगा। यह 9वीं तो 12वीं तक के विद्यार्थियों की गल है, पर पहली तो 8वीं तक के विद्यार्थियों का पेपर जिहड़ा हैगा वो ऑनलाइन होना है। सो ये साडी सब तो पहली क्वेरी सी, पहला डाउट सी, जिहड़ा कि बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ा इस डेट शीट दे विच स्पष्ट किया गया है। इस तो बाद दे विच जिहड़ा साडा दूसरा सवाल हैगा, वो दूसरा सवाल साडे लई यह है कि इसका जिहड़ा पैटर्न हैगा वो नवा पैटर्न होवेगा जां बोर्ड के जिहड़े पुराने पैटर्न चल रहे हैं वो पैटर्न होणगे, जां इसका सिलेबस की होएगा। तो इस दे लई बड़ी यह गल क्लीयर हैगी है कि 6वीं तो 12वीं तक दी जमातां दा जिहड़ा सिलेबस है वो 3 नवंबर 2020 तक का, मतलब कि 2020 का जिहड़ा अपना साल चल रहा है, ये 3 नवंबर तक तुसीं जिन्ना भी सिलेबस कर लोगे वो सिलेबस जिहड़ा हैगा इस दे विच आना है। पर सिलेबस जिहड़ा हैगा वो की डिलीट किया होया, यस, ये गल इत्थे बड़ी क्लीयर है कि सिलेबस तुहाडा डिलीट कर दिता गया है। डिलीट का मतलब कि कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिते गए हैं। जिहड़े डिलीटेड टॉपिक्स ने वो इसका हिस्सा नहीं होणगे। यही गल इत्थे पॉइंट नंबर 2 दे विच जाके बहुत वधिया तरीके नाल क्लीयर की है कि पेपर का पैटर्न पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों जारी होए नवे पैटर्न मुताबक आवेगा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों जो न्यू पैटर्न साडा दिता गया है, जिस पैटर्न दे विच लगभग सारिया क्लासां दे विच जिहड़ा हैगा 40% क्रेडिट जिहड़ा हैगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस नूं दिता गया है। उस तो बाद उस तरीके नाल तुहाडे 2 नंबर के 3 नंबर के जां 5 नंबर के क्वेश्चन जिहड़े आउंदे है वो क्वेश्चनस वो पेपर दे विच आउणगे। मतलब
ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ, 3 ਨੰਬਰ ਦੇ, 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਦੀ ਪੇਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇ ਸ਼ੀਟ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ 2, 3 ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 10। ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ 10 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 5। ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ 6 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 3। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਧੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? 35 ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆਫਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 70 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਭਰੋਗੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਭਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ CC ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। मतलब कि जिहड़ा इंटरनल असैसमेंट हैगी है वो इस दे आधार ते ही कर ली जाएगी, मतलब कि इन्हां दा क्रैडिट उत्थे मिलेगा। हुंदा की है बच्चों, जिस तरह अपने कोले मान लो कोई पेपर हैगा 100 नंबर का, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ कि 70 नंबर का थ्योरी ਹੁੰਦਾ, मान लो 25 नंबर का प्रैक्टिकल आ गया, तो 5 नंबर की इंटरनल असैसमेंट जां CC असीं कहने हैं। ये 70 नंबर का पेपर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ 25 नंबर का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਪੇਪਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ, 3 ਨੰਬਰ ਦੇ, 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। ਸੋ ਇਹ +1 +2 ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਕਮਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।